ओम शांति 1/11/2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे माने ब्रह्मांकर संतान परस्पर भाई भौणी, सेथिपाई तुमर मनोभाव बहुत शुद्ध पवित्र हेबा दरकार। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, तुमे माने ब्रह्मांकर संतान परस्पर भाई भौणी, सेथिपाई तुमर मनोभाव बहुत शुद्ध पवित्र हेबा दरकार। आजिर प्रश्न, केउ पिलामानंकर बुझाइबारे बहुत भल प्रभाव पड़ी पारिबो? केउ पिलामानंकर बुझाइबारे बहुत भल प्रभाव पड़ी पारिबो? उत्तर, जेउ माने गृहस्थरे रही पद्म फूल समान पवित्र रहुछन्ति, एहिपरि अनुभवी संतान माने जदि काहाको बुझाइबे, तेबे सेमानंक बुझाइबारे बहुत भल प्रभाव पड़ी पारिबो। काहेकिना विवाह करी मध्य अपवित्र भावना उत्पन्न न हेबा, एहा बहुत उच्च स्थिति अटे। एथिरे पिलामानंकु बहुत खबरदार मध्य रहिबाकु हेबो। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है, ये है भक्ति के तारे हैं। ओम शांति। बाबा आसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति, काहेकिना पिलामाने ही बाबांकु जानिछन्ति। पिला तो पिला ही अटन्ति। सबु पिलामाने ब्रह्मा कुमार कुमारी अटन्ति। तेणु सेमाने जानिछन्ति जे ब्रह्मा कुमार कुमारी परस्पर भाई भौणी अटन्ति। समस्ते एक पितांकर संतान। तेणु समस्तंकु बुझाइबाकु हेब जे आमे आत्मा माने परस्पर भाई भौणी अटु। एठारे समस्ते आत्मा रूपरे भाई भाई ही अटन्ति। तुमी माने जानिछ जे आमे एकमात्र आदि पिता ब्रह्मांकर एवं आत्मार पिता शिव बाबांकर संतान अटु। आमे सबु शिव बाबांकर नाती ब्रह्मांकर संतान अटु। धरिनिय ब्रह्मांकर मध्य लौकिक स्त्री अछन्ति। ब्रह्मांक पत्नी मध्य कहिले मु ब्रह्मा कुमारी अटे, तेबे तांकर मध्य पिता पुत्रीर संबंध होइगला ना। जेपरी लौकिक भाई भौणींक मध्यरे कौनसी विकारी दृष्टि न थाए। आजिकाली तो समस्ते विकारी होई जाउछन्ति, काहेकिना एही दुनिया ही विकारमय होई जाइछि। वर्तमान तुमे माने जानुछ जे आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु। ब्रह्मांक द्वारा पोष्य संतान होइछु। तेणु आमे भाई भौणी होइगलु। बुझाइबाकु हेब जे सन्यासी मध्य दुई प्रकारर अछन्ति। सन्यास अर्थात पवित्र रहिबा, पांच विकारकु त्याग करिबा। सेमाने हेले हठयोगी सन्यासी। तांकर डिपार्टमेंट ही अलगा। सेमाने प्रवृत्ति मार्गींक सहित संपर्क तुटाई देइथांती। तेणु तांकर नाम हठयोगी कर्म सन्यासी। तुम मानंको बुझाई दिया जाउछि जे गृहस्थरे रही देहर सबु संबंध को त्याग करी बाबांको मने पकाइबाको हेबो। सेमाने त घर द्वार छाड़ी चली जाउछन्ति। मामू चाचा काका केही रहु नाहंती। भाबुछन्ति आमर एकमात्र भगवान ही साथी। तेणु तांको मने पकाई ज्योतिरे मिसी जिबाको हेबो। आमको निर्वाण धाम जिबाको हेबो। तेणु तांकर विभाग एवं जीवन शैली मध्य भेर्न। सन्यासी माने तो कहउछन्ति स्त्री हेला नरकर द्वार,
ତେଣୁ ନିଆଁ ଆଉ କପା ଏକତ୍ର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଲଗା ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହଠଯୋଗ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଶତକଡ଼ା 100% ବୁଦ୍ଧିବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଯେ କେହି ଶତକଡ଼ା 100% ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ କେହି ଶତକଡ଼ା 100% ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ମମ୍ମା ବାବା କହୁଛୁ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ବିବାହ କରିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ଘରେ ବାପା ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିକାରୀ ଚାଲିଚଳଣି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ପିତା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏଠାରେ କିପରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସଂସାର 100% ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମାୟାର ଏକଦମ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମାୟା କହୁଛି, ନା, ଏମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯିବି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ଧର୍ମରାଜ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କିପରି ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଯେଉଁ କର୍ମ ହଠଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ରାଜଯୋଗର ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ବୁଝାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ବାବା ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କେବେ ଖିଆଲ କରିଛ କି? ଏହାର କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏତେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ବେମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି। ଲୌକିକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବିକାରୀ ଭାବନା ଆସିନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଲୌକିକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବିକାରୀ ଭାବନା ଆସିନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ। ଯଦି ବିକାରୀ ଭାବନା ଆସିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯେଉଁମାନେ ନର୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ 1000 ଗୁଣ ବିକାରୀ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ମେହନତର କଥା। ଦୁନିଆ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବିବାହ କରି ପବିତ୍ର ରହିବା,
ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ହଲଚଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିବାହ ହୋଇଗଲେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଏହି ବିକାରୀ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତେବେ ଏ କଥାରେ ତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ନା? ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଯାହା କିଛି ବିତି ଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ତୁମେ ଏବେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲଣି। ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସନ୍ତାନ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଶିବବଂଶୀ ହୋଇଛ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପିତା ତ ଜଣେ ହେବେ ନା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆଦି ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ହେବେ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦି ରୂପେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ହେ ପରମ ପିତା, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଏ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ନା? ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ନା। ଏହାପରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ କାହାକୁ ରଖିବା? ପ୍ରଜାପିତା। ତେବେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଶିବ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାର ମତରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଭାରତରେ ଆମେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ଥିଲୁ। ଏବେ ନାହୁଁ। ପୁଣି ଥରେ ବାବା ଆମକୁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ରାକ୍ଷୀ କାହାକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଆମେ କିପରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ହଁ, ଏହି ସ୍ଥିତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି ବାବା। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଭାଷଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜଯୋଗ। ଏଥିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗତିକୁ ପାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ତୁମର ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଦ। ସ୍ୱକୁ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱ
अर्थात आत्मार राज्य नाही। आत्मा कहुछि मु राजा थिली, राणी थिली, एबे बिकारी कांगाल होई जाउछि, मो पाखरे कौनसी गुण नाही। ए कथा आत्मा कहुछि ना। तेणु निजकु आत्मा परम पिता परमात्मांकर संतान भाविबाकु हेबो। आमे आत्मा परस्पर भाई भाई, तेणु निज भितरे बहुत स्नेह रहिबा दरकार। आमे सारा दुनिया को स्नेहमय करुछु। राम राज्य तो बाघ छेली एकत्र पानी पिउथिले, केबे भी लड़ाई करू नथिले। तेणु तुमे माने केते स्नेही हेबा दरकार। सेही अवस्था धीरे धीरे आसिबो। बहुत लड़ाई करुछंती ना, पार्लियामेंट रे मध्य लड़ाई करुछंती। सेठारे मध्य परस्पर को चौकी उठाई मारिबारे लागि पड़ुछंती। ताहा तो आसुरी सभा अटे ना। तुमर एहा ईश्वरीय सभा, तेणु केते निशा रहिबा दरकार। परंतु एहा एक स्कूल अटे। पाठ पढ़ारे केही शीर्ष को चली जाती तो केही ढीला होई जाई थांती। सेहीपरि एहा मध्य एक विचित्र स्कूल अटे। सेही स्कूल रे तो अलगा अलगा शिक्षक थांती, किंतु एठारे स्कूल गोटिए एवं स्कूल शिक्षक जणे। आत्मा शरीर धारण करी शिक्षा देई थाए। आत्मा को शिक्षा दिया जाई थाए। आमे आत्मा शरीर द्वारा पाठ पढ़ुछु। एति आत्मा अभिमानी होई रहिबाकु पड़िबो। आमे सबु आत्मा, बाबा तो परमात्मा अटंती। एही कथा सारा दिन बुद्धि रे रहिबा उचित। किंतु देह अभिमान आसीबा द्वारा ही भूल होई जाउछि। बाबा बारंबार कहउछंती देही अभिमानी हुआ। देह अभिमानी हेले मायार आक्रमण हेबो। एही लक्ष्य बहुत उच्च। केते विचार सागर मंथन करिबाकु पड़ुछि। रात्रि रे ही विचार सागर मंथन होई पारिबो। एही परि विचार सागर मंथन करी करी बाबांको भଳି होई जिवो। तुम मानंकु बुद्धि रे समस्त ज्ञान को धारण करिबाकु हेबो। गृहस्थरे रही राजयोग शिखिबाकु हेबो। सबु किछि बुद्धिर काम। बुद्धि रे धारणा होई थाए। गृहस्थी मानंकु तो बहुत परिश्रम करिबाकु पड़ी थाए। आजि काली तो तमु प्रधान होई जिबा जोगु बहुत बिकारी होई जाउछन्ते। माया समस्तंकु हराई देछि। पूर्ण रूपे निजर अधीन करि देछि। बाबा आमको माया रूपी अजगर कबलरू उद्धार करिबा पाई आसुछन्ति। किंतु उद्धार करिबा बहुत मुश्किल हेउछि। जो माने गृहस्थरे रहिछन्ति सेमानंकु एही चमत्कार करी देखाइबाकु हेबो। बुझाइबाकु हेबो जे एहा आमर राजयोग अटे। आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी रूपे काहेकि परिचय देउछु। यही प्रहेलिका को बुझी पुणी अन्य मानंकु बुझाइबाकु हेबो। वास्तवरे तुमे माने मध्य ब्रह्मा कुमार कुमारी अट। प्रजापिता ब्रह्मा तो नुआ सृष्टि रचना करुछन्ति। आदि देवंक द्वारा नुआ सृष्टि रचना करुछन्ति। वास्तवरे सत्ययुगर प्रथम संतान को ही नुआ बोली कुहाजिबो। एहा केते खुशीर कथा। सेठारे तो खुशीर वाद्य बाजिबो। सेठारे आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र रही थाए। एठारे तो वर्तमान बाबा ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करिछन्ति। एही ब्रह्मा बाबा पवित्र नुहंती। पुराणा शरीर रे प्रवेश करी बाबा तांको नुआ करुछन्ति। बाबा एठारे पुराणा जिनिस को नुआ करुछन्ति। तेबे नुआ मनुष्य काहाकू कहिबा? कण ब्रह्मांकू कहिबा? एहा बुद्धिर काम। सेमाने कण जानिछन्ति जे आदम एव किए? श्री कृष्ण ही नुआ मनुष्य अटंती।
ସିଏ ହିଁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ଦରକାର ନା। ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ତ ଶ୍ୟାମଳ ଅପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ବୁଝିବା ବଡ଼ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ କଥା। ତେଣୁ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ, ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସିଏ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମର ନବକଳେବର କରି ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କୁମାର କୁମାରୀ ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଆମେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛୁ। ବିଷ୍ଣୁମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ କୌତୁକିଆ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ପୁରୁଣା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହଠଯୋଗ ତୁମର ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ରାଜଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ସୁଖ କାକ ବିଷ୍ଠା ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଅ ଶିବାୟ ନମଃ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତୁମର ଆୱାଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता को ओम शांति। बाप के रूप में नमस्ते, टीचर के रूप में नमस्ते, सतगुरु के रूप में नमस्ते, धर्मराज के रूप में नमस्ते, सर्व संबंधों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। आमे सबु आत्मा रूपरे भाई भाई। एही निश्चय द्वारा पवित्रतार व्रत को पालन करी परस्पर सहित बहुत स्नेहरे रहिबाकु हेब। समस्तंकु स्नेही करिबाकु हेब। 2 नंबर। विशाल बुद्धि होई ज्ञानर गुह्य रहस्य को बुझिबाकु हेब। विचार सागर मंथन करिबाकु हेब। मायार आक्रमणर सुरक्षित रहिबा पाई देही अभिमानी होई रहिबार अभ्यास करिबाकु हेब। आजिर वरदान ज्ञान अमृतर वर्षा द्वारा महान हेउथिबा मर्जिबा जीवनधारी हुआ। ज्ञान अमृतर वर्षा द्वारा महान हेउथिबा मर्जिबा जीवनधारी हुआ। तुममानंक उपरे बाबांकर वर्षा करी तुमको मृत तुल्य अवस्थारू महान करि देइछन्ति। जळुथिबा चिताग्निरू उठाई मर्जिबा जीवनधारी करि देइछन्ति एवं ज्ञानामृत पान कराई अमर करि देइछन्ति। लोकमाने कहुछन्ति भगवान मृत व्यक्ति को मध्य जीवंत करि दियन्ति, किंतु किपरि करिथान्ति ए कथा जानि नाहन्ति। किंतु एबे तुमे माने खुशी हेउछ बा देह अभिमान कारणरू पूर्वरू जेउ भली मृततुल्य जीवन बिताउथिले
एबे सेही मृततुल्य जीवनरू मुक्त होई महान होई जाइछ। आजिर स्लोगन, धर्मरे स्थित होई कर्म करुथिबा आत्मा माने ही धर्मात्मा अटंती। धर्मरे स्थित होई कर्म करुथिबा आत्मा माने ही धर्मात्मा अटंती। ओम शांति।